Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video relates to the law of torts or compensation from the railways regarding the death of a person. The core issue in this case is whether the possession of a ticket is necessary to declare a bona fide passenger. If a person dies in a railway accident, please remember, if the ticket is there, definitely they will give compensation. If no ticket, no compensation. Is it correct or not? So this is what is decided in this particular case. This case is Shravan Kumar Yadav and others. Shravan Kumar Yadav and others versus Union of India. Miscellaneous appeal number 150 by 2024 decided on 31/7/2024 by Patna High Court Justice Sunil Datta Mishra, single judge ga chepparu. You all know Railway Claims Tribunal is there. If any person meets with any accidental death, any untoward incident happens because of the negligence of the railways, or if it is accident, definitely RCT will definitely award compensation of about 4 lakhs to any deceased person or to his legal heirs or to his dependents. But the fact to be proved is that he must be a bona fide passenger. How to prove this? Idi గొడవ. ఒకసారి కేస్ ఫ్యాక్ట్స్లోకి వెళ్దాం. On 19/9/2002 19/9/2002 నాడు ద డిసీజ్డ్ మిస్టర్ విద్యానంద్ యాదవ్, విద్యానంద్ రాశారు కానీ మనం అక్కడ బి అంటారుగా, మనం విద్యానంద్ యాదవ్ అనుకున్నాం. He along with his minor son Mr. Shyamanand Yadav, he was traveling from Barauni to New Delhi by Vaishali Express. He has got a second class ticket. మొత్తానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. En route near Samastipur, the father fell down accidentally from the train and he was run over by the train. రన్ ఓవర్ ద ట్రైన్ అంటే దాని కింద కాదు, పక్కన ప్లాట్ఫామ్ మీద పడినా వెళ్ళిపోతారు కదా పాపం, ప్లాట్ఫామ్కి దానికి మధ్యలో పడుతుంది. మొత్తాన్ని చనిపోయాడు. కొడుకు తెలియదు, మైనర్స్ అని హీ డిడెంట్ నో. హీ వాజ్ క్రయింగ్ ఫర్ హిస్ ఫాదర్. ఎక్కడ మా నాన్న బయటికి వెళ్ళాడు, రాలేదేంటి నేను పెడతాను. ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాడు, నాన్న కనపట్లేదు. ఏంట్రా ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు కదా, నాన్న కనపట్లేదు. సో ఎనీవే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ 3 days, I think 21/9/2022, the relatives and others, they went to సమస్తీపూర్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు, ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు. సమస్తీపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో డెడ్ బాడీ ఉందని తెలిసింది. వారు అక్కడ డెడ్ బాడీ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అండ్ ఫొటోస్ చూసి అక్కడికి వెళ్ళి ఈయన మా ఫాదర్ అని చెప్పి అన్నారు. సమస్తీపూర్ రైల్వే పోలీసులు అప్పటికే దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ది ఎంక్వెస్ట్. దే వాంటెడ్ టు సెండ్ ద బాడీ ఫర్ పోస్ట్ మార్టం ఎగ్జామినేషన్. అంటే ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశారు. కానీ వాళ్ళు ఇతని జేబులో టికెట్ ఉన్నదని కానీ లేదని కానీ రాయలా. టికెట్ ఉంటే రాసి ఉండేవాళ్ళు, మొత్తానికి టికెట్ సంగతి మెన్షన్ చేయలేదు. దీని ఆధారంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్ మీద 8 లక్షలకి అంత వేశారు. రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్ అండర్ సెక్షన్ 23 అనుకుంటా, దే వర్ రిఫ్యూజ్డ్ టు పే కాంపెన్సేషన్ because it is not an untoward incident and that he is not a bona fide passenger. ఇది గొడవ. దెర్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్. అయ్యా మా నాన్న వెళ్ళాడు, ఆ ట్రైన్లో వెళ్ళాడు, నేను కూడా ఉన్నాను, మా నాన్న ఎక్కడికి పోయాడు తెలియదు అంటే రైల్వే పోలీస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అంటే హీ మైట్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్, ఏదో రకరకాలు చెప్పారు. దాని మీద వాళ్ళు ఇవ్వాల. రైల్వే క్రైమ్ ట్రిబ్యునల్ ఆన్ 27/1/2014 దే రిజెక్టెడ్ ద క్లైమ్ ఆఫ్ ది అపెలెంట్స్. Now the appeal was filed before the Supreme Court. Next adega Supreme Court, please remember, they have laid reliance on very famous case law, Union of India versus Reena Devi 2019. దానిలో ఏంటంటే mere non-mention of the ticket, possession of the ticket is not the criteria. The Railway Claims Tribunal, they have to decide the matter
on case-to-case basis. They have to depend upon other evidence. కేవలం టికెట్ లేనంత మాత్రాన చేయటానికి లేదు అని చెప్పి ఈ కేసును కూడా దాంట్లో absence of the ticket cannot negate that he was a bona fide passenger. Then appellants already they filed affidavit, so this has to be taken in a considerable way and case to case basis. అంతేగాని కుదరటానికి లేదని చెప్పంటే ఎనీవే. సో నౌ ది ఆనరబుల్ పట్నా హైకోర్ట్ ఇందాక సుప్రీంకోర్టు అన్నట్టు పట్నా హైకోర్ట్ డైరెక్టెడ్ ది రైల్వే క్లైమ్స్ ట్రిబ్యునల్ టు పే 4 lakhs as compensation to the victims' resident legal heirs. This is a very good case law, supportive of the person. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకు తెలుసు కొంతమంది లాయర్స్ ఉన్నారు, చూశాను నేను కొంతమంది రైల్వే అధికారులు ఇది ఒక గ్యాంగ్ లాగా మాఫియా లాగా పనిచేస్తున్నారు. ఎవరన్నా చనిపోతే వాడి జేబులో టికెట్ పెట్టి ఇంక్వెస్ట్లో రాపిచ్చి అతనికి వచ్చే కాంపెన్సేషన్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని కవర్ చేసి దాంట్లో కొంత పర్సంటేజ్ కొట్టేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ దిస్. నెగిటివ్ కూడా మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెబుతున్నాను. ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ యూ టు డూ దిస్. అదర్ థింగ్స్ ఫైట్. ఆల్రెడీ రైల్వే క్లైమ్స్ ట్రిబ్యునల్ బోనఫైడ్ పాసెంజర్ అయితే చాలా కాంపెన్సేషన్ ఇస్తారు, అది తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.